चुप मेरी गल सुनो तू ते है कौन ए मर गया मरे बंदे नु गल नहीं करी दिंदी मैं अब मरिया भी किसी कुत्ती नस्ल दा लग रहा हेलो की है तानू ए कौन है ए बांदर तो सेकंड आ मेरे कहने का मकसद जनाब है मैं बड़ी दिलों नाल सुन के बड़े हकीम तुसी काबिल हो बड़े तुसी ये दस मेरा इलाज करना है मेरी बीमारी है यार बड़ी जेडी भी बीमारी वाला जाना आ जा क्या बेचारा सब कुत्ती नस्ल है भाई तुसी कितने आ गए ਤੁਹਾਡੀ उन्होंने सानू चढ़ दे कुत्ते नु बनाता उन्होंने ए कौन जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ की करना पिया ਅਜੀ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਓ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम क्या हकीम साहब की हाल है ठीक हो जी अच्छा जी हकीम साहब मैं अपनी जुर्माना चला मेरे चाहिए बिल्कुल इलाज चाहिए बीमारी मेरी बिल्कुल खत्म कर दिया कहने का मकसद हकीम साहब तुम मेरी कहने समझ नहीं यार मैं तो इलाज करा के जाऊँ मैं उठ नहीं करा गया मेरी जुर्माना इधर मैं जाऊँ मेरी अपनी गलती यार मेरी गलती तुझे हकीम है बड़े अच्छे हो ओ किसे बिल्कुल टोके वेचने वाली औरत है बच्चे नाल तुम ही अन्नी दे स्पीड घट कर मैं समझ नहीं आती केड़ी बीमारी है तेन हकीम साहब मेरे गुस्सा तुझे सही मार रहे इन फड़ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਆ हां मैं फिर मारा देव कट्टे दे हकीम हो कट्टे दे ते बैठे हो ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जुत्ती थले कर नहीं मैं जुत्ती क्यों सोफा तेन देन के एडी एकदम मैं वाह भाई मैं मरीज हां मैं कुछ भी कर सकता हूं ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ आ उधर हो के बाओ गाकी दा टाइम हुंदा है कहने का मकसद हकीम साहब मैं बड़ी दूर हूं हाँ। असल में मैनू बीमारी ऐसे ने बचपन में बेचा कहने का मकसद मेरा साग होना जनाब मैनू पता नहीं गल के बोलते हो आ तेनू सोफा दिता है तेनू ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ए ਜੀ तू चाहने कि तेरी तनख्वाह बढ़ जाए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ किते होर लग जा एनू फाड़ एनू तक अगला कीम बनया तू अब्बा सच्ची आउंदे ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ भाईजान मैं फिर किसी और हकीम को चले जाऊं नहीं तू यार मैं तो यार तू मेरे हाथ यार मेरे दोस्त है मैं तो ले लो यार मैं तो कहने दे जा तो मैं कहने दे सारे तुम लोग यार मेरी गल पर यार ले लो यार दे दो यार सारियां दवाइयां जड़ियां ने लाओ इत्थे खराब नहीं कर दिया गुफ्तगू मैनरिज्म वाली अदब वाली हज़ार वाली लफज दिता कि सानू भी तुहाडी किस्ती करने का खजाना प्यारे हो ओए ए चुप ए लाज थे हकीम साहब मेहनत नाल मैं दवाई को हकीम साहब हुण चुको ना ओए सारी दुकानदारी पुठी कर दी दुकान बंद करो इधर पेट्रोल पंप बनेगा असल दे विच ना हां जी तेनू शौक ही मार खान दा नहीं मां दे बच्चा किथे यकीन किथे दे यकीन किथे दे आ दी आ मेरा साला मेरा साला मेरे लक से क्या मैंने क्या ही जांदा पहुंचो ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦਵਾਈ चल अन्नी दे तू
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਐ ਜੀ ਨਾ ਯਾਰ ਫਟਾਫਟ ਛੋੜ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਮਿੱਤਰ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫੇਰ ਦੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸੱਚੀ ਆ ਓਏ 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 ਚੱਲ ਕੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਫੜ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬਾਪ ਯਾਰ ਫੜ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖਤਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਾ ਫੜ ਯਾਰ ਆਲਾ ਫੜ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਆ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਓਏ ਓਏ ਕਰ ਕਰ ਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਈਏ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੂਆ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੌਕਾਰ ਆ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਆ ਕਾਰਤੂਸ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਾਰਤੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ 50 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਸਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਆਏ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ ਓਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ ਰੋਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੀ ਪੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਲੂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵਾਕਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम जाने ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੀ 250 ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਓ ਮਰੀ ਮੰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਭਰੀ सही गल इस्लाम ਤੇਰੀ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅੰਗਰੋਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ अस्सलाम ਨਹੀਂ वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ अच्छा मेरी गल सुनो हकीम साहब कितने ने फौरन बुलाओ उन्होंने ਐ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਕੀਮ ओए ये कहने लगे फटे ते लोमड़ी बिठाई है हकीम साहब ने बुलाओ ਇਹ ਹਕੀਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ओए यार ਇਹ की गल हकीम साहब उत्ते जान की तैयारी है ਓਏ ਬਈ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਏ ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਫਨ ਹੱਥੋਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੂਹ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर साहब हकीम साहब मेरी गल सुनो ਛੱਡ ਦੇ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਬਜ਼ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਲੈ ਲੈ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤੇ मेरी गल सुनो हकीम साहब, मैं सुबह वॉक कर रही ना, मेनू साह बहुत ज्यादा चढ़ता है, मेरे दिल की धड़कन धक 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 करदी है। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? 1 घंटा। 1 ਘੰਟਾ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ। हकीम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਫੇਰ मिनट ਇੱਕ हो ਮਿੰਟ गए। ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦਾ? ਤੂੰ ਯਦੂਆ ਕੌਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1805 ਇਹ ਕੀ ਏ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਮਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਫਾਰਲਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਮੋਹਤਰਮਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਫਰ ਪਾੜ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? बात करे है कौन है? ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਾਂ। अच्छा ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, अच्छा ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਵੋਟਾਂ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਰਅਸਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਛਾਣੇ ਮੈਨੂੰ नहीं ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ। 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਆਓ। जी ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਏ? ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? अच्छा रानी अल्लाह ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਓਏ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ, ਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਪਾਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਮਾ? ਹੁਣੇ ਹਕੀਮ ਤੋੜ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਕੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी शाम नू ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 घंटे ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ? बहुत ज्यादा ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜੇ। हाँ साह ना चढ़ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। हाँ हैं? बेटा ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ એનર્ਜੀਅਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਇਓ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਜਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ। ਅੱਛਾ ਲਾਵਾਰਸ। ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਆਰੋਡ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਲੋਹਾਰ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ, ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫਨ ਸੇ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਓ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ
ਹੋਰ ਘਿਓ ਇੰਜਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ 70 ਸਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਲਿਆ 35 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ- ਹੈ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹਕਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ ਆ ਵੇਖ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਖਾਂ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਖਲੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਇਖਲੋਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜਿੰਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਓਏ ਸਲਾਮ। ਭਾਜੋ ਭਾਜੋ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਹ- ਕਾਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਾਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਹੈ? ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ ਚ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਣਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਘਾਣ ਸਿੰਗੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੀ ਏ ਨਿਕਲੀ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵਜਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਸ ਕੱਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ 3310 ਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 3310 ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਜ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਗੱਟੂ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤਾ। ਗੱਟੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਤਬਲਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗਈ ਤਬਲਾ 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 ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ। ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਓਏ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮਿਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਕਮੀ ਹੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਏ? ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਏ? ਆ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਤੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਈਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ। ਯਾਰ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਏ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ। ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਰ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਰ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਜਨਾਬ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮੰਗਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਟਪਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਮੰਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਆ, ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਜਨਾਬ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਲਵਾਈਏ ਮਾਂ ਲਵਾਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੂਚੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨੇਰੇ ਜੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਅੱਬੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਤਰਲਾ ਪਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਕੱਟੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਕੱਟ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਇਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਆਪਾਂ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਗਲੈਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗਲੈਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ